Hello, welcome back again. So next point here we discussed about thermal properties of matter. That. So आपण नेक्स्ट टॉपिक आता आपण डिस्कस करणार आहोत नेक्स्ट पॉईंट. आता हे बघा आधीचे जे आपण पॉईंट घेतलेले होते थर्मल प्रॉपर्टीज ते सिलेबसमधून कट केलेले पण ते पॉईंट समजले नाही तर पुढचे पॉईंट लक्षात येणार नाहीत त्यामुळे आपण आधीचे पॉईंट घेतलेले होते. सो नेक्स्ट जो आता इम्पॉर्टंट पॉईंट आहे तो आहे थर्मल एक्सपान्शन. सो नेक्स्ट पॉईंट आपण इथं स्टडी करणार आहोत तो पॉईंट आहे थर्मल एक्सपान्शन. आता thermal expansion, when matter is heated it normally expands and when cooled it normally contracts. काय बघा म्हणतो आपण, when matter is heated it normally expands and when cooled it normally contracts. So the atoms in a solid vibrate about their mean positions when heated. They vibrate faster and force each other to move a little further apart. So this results into expansion. So molecules in a liquid or a gas move with certain speed. When heated, they move faster and force each other to move a little farther apart. So this results in expansion of liquids and gases on heating. So the expansion is more in liquids than in solids. So gases expand even more. So a change in temperature of a body causes change in its dimensions. So the increase in the dimension of body due to increase in its temperature is called a thermal expansion. A change in the temperature of a body. A change in temperature of a body causes change in its dimensions. The increase in the dimension of a body due to its increase in its temperature is called a thermal expansion. There are three types of thermal expansion. First one is that linear expansion, aerial expansion and volume expansion. त्यातला फर्स्ट पॉइंट आपण इथे बघत आहोत, लिनियर एक्सपान्शन. गरम पाणी जरा linear expansion. The expansion in length due to its thermal energy is called linear expansion. हे समजा काय असेल त्याच्यामध्ये एल इतकी लेंथ आहे. ती काय होणार परत त्याच्यामध्ये थोडीशी इन्क्रीमेंट होणार ड्यू टू इट्स एक्सपान्शन. So delta L upon L change in length is equal to alpha delta T. Sorry, temperature. तर थर्मल एक्सपान्शन म्हणजे काय म्हणतो आपण? थर्मल एक्सपान्शन when solid or any material or object is heated, so due to heating it expands due to its increase in pressure. त्याला आपण increase its temperature, त्याच्यामध्ये काय होतं, सॉलिड वगैरे जे काय मटेरियल्स आहेत ते एक्सपांड होतात. सो मॅटर इज हिटेड इट नॉर्मली एक्सपांड्स अँड वेन कूल्ड इट नॉर्मली कॉन्ट्रॅक्ट्स. ज्यावेळी आपण मॅटरला हीट करतो ते एक्सपांड होतात. त्याला कूल केलं तर ते काय होतात, त्याची साईज कमी होते, कॉन्ट्रॅक्ट्स होतात. सो इट नॉर्मली कॉन्ट्रॅक्ट्स. सो ॲटम इन अ सॉलिड, सॉलिडमध्ये असणारे जे ॲटम्स आहेत, the atoms in solids vibrate about their mean positions when heated. They vibrate faster and force each other to move a little farther apart. This results into expansion. ज्यावेळी आपण एखाद्या सॉलिड मटेरियलला हीट करतो तेव्हा त्याच्यामध्ये असणारे जे काही ॲटम्स आहेत ते आर व्हायब्रेट अबाउट देअर मीन पोझिशन. म्हणजे त्याची जी मीन पोझिशन आहे त्या मीन पोझिशन भोवती ते अप अँड डाऊन व्हायला चालू होतात, मूव्ह होतात. ओके. आणि
they vibrate about their new position. So when heated, they vibrate faster. And they fastly move and force each other to move a little further apart. So this results into expansion. So the molecules in a liquid or a gas move with certain speed. When heated, they move faster and force each other to move a little further apart. So this results in expansion of liquids and gases on heating. So the expansion is more in liquids than in solids. Gases expand even more. A change in the temperature of a body causes change in its dimension. Change in temperature of body. A change in temperature of body. A change in the temperature of body causes change in its dimensions. So the increase in the dimension of body due to an increase in its temperature is called thermal expansion. So the increase in dimension of body. The increase in dimension of body. Increase in dimension of body due to increase in its temperature. समजा टेम्परेचर वाढवलं तर त्याचं डायमेन्शन काय होणार, बॉडीची इन्क्रीज होणार, इज कॉल्ड थर्मल एक्सपान्शन. सो आपण याच्यामध्ये काय म्हणू शकतो, द इन्क्रीज इन द डायमेन्शन ऑफ बॉडी, म्हणजे एखाद्या बॉडीचे डायमेन्शन काय होतात, इन्क्रीज होतात. सो द इन्क्रीज इन डायमेन्शन ऑफ बॉडी ड्यू टू अन इन्क्रीज इन इट्स टेम्परेचर. एखाद्या बॉडीचं टेम्परेचर वाढल्यामुळे त्याच्या डायमेन्शन्समध्ये जी इन्क्रीजमेंट होते ते वाढतात, त्यालाच आपण काय म्हणतोय, थर्मल एक्सपान्शन. ओके, थर्मल एक्सपान्शन म्हणजे काय म्हटलं आपण, द इन्क्रीज इन डायमेन्शन्स ऑफ बॉडी. इन्क्रीज, एक्सपान्शन म्हणजे कॉन्ट्रॅक्शन हवे, बरोबर आहे का. सो इन्क्रीज इन डायमेन्शन ऑफ बॉडी, एखाद्या बॉडीचं डायमेन्शन्समध्ये इन्क्रीमेंट झाली. सो इन्क्रीज इन डायमेन्शन्स ऑफ बॉडी ड्यू टू अन इन्क्रीज इन इट्स टेम्परेचर is called thermal expansion. So there are three types, आणि त्याच्यामधला आपण फर्स्ट काय म्हणतो, लिनियर एक्सपान्शन. तर बघा एक रॉड आहे. सो द एक्सपान्शन इज इन लेंथ ड्यू टू थर्मल एनर्जी इज कॉल्ड लिनियर एक्सपान्शन. ओके, द एक्सपान्शन इन लेंथ ड्यू टू थर्मल एनर्जी इज कॉल्ड लिनियर एक्सपान्शन. द एक्सपान्शन इन लेंथ, the expansion in length. लेंथ म्हणजे काय म्हणतो त्याला आपण, लांबी. द एक्सपान्शन इन लेंथ ड्यू टू थर्मल एनर्जी. कशामुळे, ड्यू टू थर्मल एनर्जीमुळे. ड्यू टू थर्मल एनर्जी. The expansion in length due to thermal energy is called a linear expansion. Is called a linear expansion. यालाच आपण काय म्हणतो, linear expansion असं म्हणतो. So the expansion in length म्हणजे लांबी, लांबीमध्ये झालेलं जे एक्सपान्शन आहे ड्यू टू थर्मल एनर्जी इज कॉल्ड इज लिनियर एक्सपान्शन. सो आता याच्यामध्ये इफ द सबस्टन्स इन द फॉर्म ऑफ अ लॉंग रॉड, समजा एखादा सबस्टन्स आहे. सो एक्सपान्शन लेंथ ड्यू टू थर्मल एनर्जी इज कॉल्ड लिनियर एक्सपान्शन. इफ द सबस्टन्स इज इन द फॉर्म ऑफ अ लॉंग रॉड ऑफ लेंथ एल, जो आता डायग्राममध्ये आपण दाखवलेला आहे. देन फॉर स्मॉल चेंज डेल्टा टी, एवढं टेम्परेचर जर दिलं, so in temperature the fractional change that is delta L for its original length is directly proportional to delta T. So change in length upon original length is directly proportional to delta T, small change. So delta N upon L is equal to alpha delta T. Alpha is called coefficient of linear expansion of solid. या अल्फालाच आपण काय म्हणतोय, coefficient of linear expansion of solid. So its value depends upon nature of the material. Okay, so alpha is equal to delta L upon L delta T. So delta L means change in length, LT minus L naught, that is L naught into T minus T naught. So L naught is length of the rod at 0 degree Celsius, LT be the length of the rod when heated to T degree Celsius, T naught be its 0 degree Celsius is initial temperature, T means its final temperature, delta L means change in length, delta T means rise in temperature. ओके, समजा जर आपण याच्यामध्ये स्मॉल एल नॉट इज इक्वल टू एल म्हटलं,
and T minus T naught is equal to 1 degree Celsius, then alpha is equal to LT minus L naught numerically. So coefficient of linear expansion of a solid is thus defined as increase in the length per unit original length at 0 degree Celsius for 1 degree centigrade rise in temperature. Okay. याच्यामध्ये आपण काय म्हणतो, समजा सबस्टन्स इज इन द फॉर्म ऑफ अ लॉंग रॉड ऑफ लेंथ एल फॉर स्मॉल चेंज डेल्टा टी इन टेम्परेचर. फ्रॅक्शनल चेंज त्याच्यामध्ये डेल्टा एला पण येईल असणार. सो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी. सो डेल्टा एल अपॉन एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी. हे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हे अल्फा नव्हे. सो डेल्टा एल अपॉन एल इज इक्वल टू, आता मी इथं अल्फा घेतो, अल्फा डेल्टा टी. अल्फा म्हणजे कोएफिशिएंट ऑफ लिनियर एक्सपांशन जो आहे, वेर अल्फा इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ लिनियर एक्सपांशन ऑफ दैट सॉलिड. इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ दैट मटेरियल. सो रिअरेंजिंग द टर्म्स एंड अल्फा इज इक्वल टू काय लिहू शकतो बघा आपण, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन जर इज इक्वल टू असेल तर काहीतरी कॉन्स्टंट घ्यावा लागतो. अल्फा इज इक्वल हा डेल्टा टी इकडे जाईल. सो डेल्टा एल अपॉन एल इंटू डेल्टा टी. सो ही अशा पद्धतीने आपली कशाची डेफिनेशन होईल, अल्फाची. सो अल्फा इज रिटन ॲज डेल्टा एल म्हणजे काय, चेंजिंग लेंथ, दॅट इज एल टी मायनस एल नॉट अपॉन एल नॉट इंटू टी मायनस टी नॉट. आणि याला आपण काय म्हणू, समजा इक्वेशन नंबर फर्स्ट. सो अल्फा दॅट इज कोएफिशिएंट ऑफ लिनियर एक्सपांशन. चेंज इन लेंथ म्हणजे काय, टी इतकं टेम्परेचर असताना फायनल लेंथ मायनस इट्स इनिशियल लेंथ और ओरिजिनल लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इंटू चेंज इन टेम्परेचर टी असताना टी नॉट इनिशियल टेम्परेचर असतं. So this is the coefficient of linear expansion is defined as it is the change in length per unit original length. Okay, change in length per unit original length at 0 degree Celsius for 1 degree rise in its temperature. So where L naught, also L naught है, that is length of the rod at 0 degree Celsius. LT जो आहे तो length of rod when heated at T naught degree Celsius. त्यानंतर आपला असणारा हा जो टी नॉट आहे, हा टी नॉट म्हणजे 0 डिग्री सेल्सिअस, दॅट इज इनिशियल टेम्परेचर म्हटलं तरी चालेल. आणि कॅपिटल टी म्हणजे त्या ठिकाणचं असणारं फायनल टेम्परेचर. सो डेल्टा एल इज इक्वल टू एल टी मायनस एल नॉट, दॅट इज चेंज इन इट्स लेंथ. डेल्टा टी म्हणजे काय, टी मायनस टी नॉट, दॅट इज चेंज इन इट्स टेम्परेचर. सो इन दिस वे आपण हे लिहू शकतो. सो कोएफिशिएंट ऑफ लिनियर एक्सपांशन इज डिफाइंड एज increase in its length per unit original length at 0 degree Celsius for 1 degree centigrade rise in temperature. So unit of coefficient of linear expansion is per degree Celsius or per Kelvin. आता लेंथचं युनिट काहीतरी मीटर असेल तर पण लेंथचं युनिट सेम असेल. सो हे लेंथचं युनिट एकमेकाला कॅन्सल होईल, राहील फक्त टेम्परेचर ना. हे लेंथ आहे, हे लेंथ आहे. सो लेंथचं युनिट काय होणार इथं कॅन्सल, राहील फक्त टेम्परेचर. म्हणजे कोएफिशिएंट ऑफ लिनियर एक्सपांशनचं जे युनिट असणार आहे ते काय असणार बघा, पर डिग्री सेल्सिअस. पर डिग्री सेल्सिअस असेल किंवा त्याला आपण काय म्हणू शकतो, पर केल्विन. सो मॅग्निट्यूड ऑफ
alpha is very small and it varies only a little with temperature. So for most practical purposes, alpha can be assumed to be constant for a particular material. So it is not necessary that initial temperature of to be taken at 0 degrees Celsius. So this equation can be also rewritten as, this equation आपण आणखी कसं लिहू शकतो बघा, can also be rewritten as alpha is equal to L2 minus L1 upon L1 into bracket T2 minus T1. So coefficient of linear expansion काय होणार बघा, L2 minus L1 final length initial length upon initial length into bracket T2 minus T1. So L1 be its initial length at T1 degree Celsius, L2 be its final length at T2 degree Celsius. आता बघा काही मटेरियलचे आपल्याला इथं 0 ते 100 डिग्री सेल्सियस मध्ये काही व्हॅल्यूज दिलेले आहेत, व्हॅल्यूज ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ लिनियर एक्सपान्शन्स फॉर सम कॉमन मटेरियल्स. त्याच्यामध्ये थोडेसे आपण ओव्हरलुक करू. कुठले कुठले मटेरियल्स आहेत बघा इथे दिलेले आहेत. बघा कार्बन आहे. आता कार्बन म्हणजेच डायमंड, हिरा. हिरा हा कार्बनचा एक अपरूप आहे. म्हणजे थोडक्यात डायमंड जे आहे ते कशापासून बनलेलं आहे, थोडक्यात कार्बनपासूनच. सो त्याचा जो लिनियर एक्सपान्शन आहे तो 0.1 × 10⁻⁵ पर केल्विन. ग्लास असेल तर ग्लासचा जो असणारा जो कोएफिशिएंट ऑफ लिनियर एक्सपान्शन आहे तो किती आहे बघा, 0.85 × 10⁻⁵ पर केल्विन आहे. त्यानंतर आयरन असेल तर 1.2 × 10⁻⁵ आहे. स्टील असेल तर 1.3 × 10⁻⁵. गोल्ड असेल तर 1.4 × 10⁻⁵. कॉपरचा आहे बघा, सिल्वर, ॲल्युमिनियम, सल्फर. त्यानंतर कार्बनचं दुसरं दिलं आहे ग्राफाईट. आता बघा सगळ्यात लेस कुणाचा दिसतो याच्यामध्ये तर कार्बन डायमंडचा, आणि सगळ्यात हायेस्ट पण कार्बन ग्राफाईटचा 8.8. ओके, तर या पद्धतीने त्याचे कोएफिशिएंट ऑफ लिनियर एक्सपान्शन दिलेले आहेत. काय काय बघितलं बघा आपण अनेकदा बघू, त्यानंतर पुढे याच्यामध्ये असणारे एक्झाम्पल सॉल्व्ह करू. आपल्याला हा पॉइंट जो आहे तो कोणता होता, थर्मल एक्सपान्शन. तर कशाला म्हणतो आपण थर्मल एक्सपान्शन? जनरली व्हेन अ सबस्टन्स ऑर मटेरियल्स आर हीटेड, समजा ज्यावेळी सबस्टन्स किंवा मटेरियल्स काय केले जातात, हीट केले जातात. सो इट एक्सपांडेड इन ऑल साइड्स. इन सॉलिड्स द ॲटम्स विच आर व्हायब्रेट अबाउट देअर मीन पोझिशन्स. सॉलिड्समध्ये जर आपण विचार केला तर त्याच्यामध्ये असणारे जे ॲटम्स आहेत ते त्याच्या मेन पोझिशनभोवती काय होत असतात, व्हायब्रेट होत असतात. अँड दे आर फर्दर अपार्ट फ्रॉम इच अदर, आणि ते एकमेकापासून दूर होत असतात. कशाचा विचार केला तर आपण सॉलिडचा विचार केला तर. सो सेम ॲज इन गॅसेस ऑर एअर मॉलिक्युल्स. सो हिअर फॉर आवर इन्फॉर्मेशन, हिअर सॉलिड रॉड ऑफ लेंथ स्मॉल l. So thermal expansion means whenever object is heated, it expanded in all sides due to its temperature. It is nothing but a thermal expansion. So here we have to consider a rod of length L, and whenever it is further heated with a small temperature delta T, then it can be expanded with a change in length delta L. So expansion in length due to thermal energy is called a linear expansion. So expansion in length due to thermal energy is called a linear expansion. So according to figure we can write down that is change in length is directly proportional to change in its temperature. Temperature whatever length change झाली, change in length आपण उलट length change होणार आहे. So आपण हे बॅलन्स केलं. So delta L आपण येईल इज इक्वल अल्फा डेल्टा टी
हिअर अल्फा हे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन आणि हे अल्फा इज अ कोएफिशियंट ऑफ लिनियर एक्सपान्शन. अल्फाला काय म्हणतो ऍक्च्युली कोएफिशियंट ऑफ लिनियर एक्सपान्शन. तो म्हणजे कोण आहे हा अल्फा आहे. सो अल्फा इज इक्वल टू हा डेल्टा टी इकडे येणार आहे. सो अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल ॲज इट इज. हा डेल्टा टी इकडे येईल इंटू डेल्टा टी. सो डेल्टा एल मीन्स चेंज इन लेंथ एल टी मायनस एल नॉट अपॉन एल नॉट इंटू टी मायनस टी नॉट. So coefficient of linear expansion is defined as it is the change in ratio of change in length per unit original length at 0 degree Celsius, okay, per at 0 degree Celsius for 1 degree centigrade rise in its temperature. So generally unit of coefficient of linear expansion is that. आता जर याचं आपल्याला युनिट जर पाहिजे असेल तर याचं युनिट काय होणार बघा. हे लेंथ आहे हे लेंथ कॅन्सल हे लेंथचं मिनिट येणार एकूणच त्याचं मीटर कॅन्सल होईल. सो राहील फक्त छेदामध्ये टेम्परेचर म्हणजे 1/2 म्हणजे टेम्परेचर केल्विनमध्ये मोजतो. सो पर केल्विन म्हणणार. जनरली आपण विचार केला तर अल्फा इज L2 मायनस L1 अपॉन L1 इंटू T2 मायनस T1 हा फॉर्म्युला सुद्धा काय करतो आपण विचार करतो. Alpha is equal to L2 minus L1 upon L1 into T2 minus T1. Okay. L1 means initial length, L2 means final length. The next आपला आहे एक्झाम्पल ते आपण पाहणार आहोत. एक्झाम्पल 7.8. काय बघा the length of a metal rod the length of metal rod at 27 degrees Celsius is 4 centimeter. 27 डिग्री सेल्सिअस टेम्परेचर असताना एक मेटल रॉडची लेंथ किती आहे बघा 4 सेंटीमीटर आहे. सो द लेंथ इनक्रीजेस टू त्याची लेंथ किती वाढते बघा. सो द लेंथ इनक्रीजेस टू the length increases to किती वाढली लेंथ 4.02 सेंटीमीटर. 4.02 सेंटीमीटर. पहिल्यांदा 4 सेंटीमीटर होती 27 डिग्री सेल्सिअसला. ती 4.0 डिग्री सेंटीमीटर झाली. when metal rod is heated when metal rod is heated जेव्हा आपण मेटल रॉड हीट करणार आहे अप टू heated up to 387 डिग्री सेल्सिअसला एवढं आपण हीट केल्यानंतर. सो डिटरमाइन द कोएफिशिएंट ऑफ लिनियर एक्सपान्शन. सो डिटरमाइन coefficient of linear expansion. Coefficient of linear expansion. तर coefficient of linear expansion find out करा. Determine coefficient of linear expansion of the metal rod. Of the metal rod. मग त्या मेटल रॉडचं असणारं कोएफिशिएंट एक्सपान्शन किती ते डिटरमाइन करा असं आपल्याला क्वेश्चन विचारलेलं आहे.
बघा अनेकदा मी क्वेश्चन रीड आउट करतो. काय दिलं बघा क्वेश्चनमध्ये, द लेंथ ऑफ मेटल रॉड ॲट 27 degree Celsius is 4 centimeter. The length increases to 4.02 centimeter when the metal rod is heated up to 387 degrees Celsius. Determine coefficient of linear expansion of the metal rod. तर कोएफिशिएंट ऑफ लिनियर एक्सपान्शन काय करा, फाइंड आउट करा. ओके, जे दिलेलं आहे ते आधी आपण लिहून घेऊ. सो गिवन काय काय दिलं बघा, गिवन काय काय दिलेलं आहे, T1 दिलं ते बघा 27 डिग्री सेल्सिअस. त्यानंतर T2 किती दिलं बघा 387 डिग्री सेल्सिअस. त्यानंतर L1 आहे, लेंथ फर्स्ट L1 किती आहे बघा 4 सेंटीमीटर. सो 4 सेंटीमीटर म्हणजेच किती 4 × 10⁻² मीटर. त्यानंतर L2 दिलेला आहे 4.02 सेंटीमीटर म्हणजेच किती येणार बघा ते L2 इज इक्वल टू 4.02 × 10⁻² मीटर. सो वी हॅव आपण काय लिहू शकतो बघा, अल्फा कोएफिशिएंट ऑफ लिनियर एक्सपान्शन इज इक्वल टू काय फॉर्म्युला आपला L2 - L1 डिवाइडेड बाय L1 × T2 - T1. आपला फॉर्म्युला आपल्याला माहिती आहे काय आहे बघा फॉर्म्युला, कोएफिशिएंट ऑफ लिनियर एक्सपान्शन अल्फा इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ अपॉन L1 × T2 - T1. सो याच्या व्हॅल्यूज इथं पुटअप करू. So coefficient of linear expansion alpha is equal to what is value of L2 काय बघा 4.02 - 4. आता ते आपल्याला सेंटीमीटर मध्ये असल्यामुळे आपण मीटर मध्ये केलं 10⁻² ने मल्टिप्लाय केलं डिवाइड बाय L1 तो किती आहे 4 × 10⁻² इंटू T2 - T1. सो 387 - 27. सो काय होणार बघा, अल्फा इज इक्वल टू 4.02 - 4. सो 4 ला 4 कॅन्सल होतील, राहणार काय शिल्लक 0.02 × 10⁻² डिवाइडेड बाय 4 × 10⁻². -2 कॅन्सल इंटू 770. 8 मधून 2 गेले 6 आणि 3 ॲज इट इज. सो काय येणार बघा 360. सो अल्फा इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ लिनियर एक्सपान्शन इज इक्वल टू, तर याच्यामध्ये 360 × 4 आणि 0.02 याला आपण डिवाइड जर केलं तर किती येईल बघा 1.39 × 10⁻⁵. आणि आपली युनिट काय आहे पर डिग्री सेल्सिअस. आपली युनिट काय बघा पर डिग्री सेल्सिअस. सो द लेंथ ऑफ मेटल रॉड ॲट 27 degree Celsius is 4 centimeter. The length increases to 4.02 centimeter. So metal rod is heated up to 387 degrees Celsius. So coefficient of linear expansion is किती येणार बघा अल्फा इज इक्वल टू 1.39 × 10⁻⁵ पर डिग्री सेल्सिअस. ओके, यानंतरचं आपलं आहे नेक्स्ट एक्झाम्पल. काय आहे बघा नेक्स्ट एक्झाम्पल, लेंथ ऑफ मेटल रॉड ॲट टेम्परेचर 27 degree Celsius is 4.256 meter. Find the temperature at which length of the same rod increases to 4.286 meter to 4.268 meter. Correct. So alpha for iron is 1.2 × 10⁻⁵ per Kelvin दिलेला आहे. सो लेंथ ऑफ मेटल रॉड दिलेला आहे ॲट टेम्परेचर 27 degree Celsius 4.256 meter. Find the temperature at which length of the same rod increases to 4.268 meter. सो आपण हे नेक्स्ट लेक्चरमध्ये सॉल्व करणार आहोत.